Hi students, this is Aisham Zamila. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல Maxima Minima உடைய continuation தான் அதோட applications பார்க்குறோம். அதோட application ஒரு important model simple inventory modelல எப்படி நம்ம substitute பண்றோம் applicate பண்றோம்ங்கறத பார்க்கலாம். So let's see one. So example 1, a manufacturing company had a contract to supply 4,000 items a year at uniform rate. The amount of storage cost per item is rupees 50 and the setup cost per production run is rupees 160. If the production is instantaneous and shortages are not permitted, determine the number of items which should be produced in each run to minimize the total annual cost. So, one manufacturing company per year 4,000 items ஒரு particular item produce பண்றாங்க. அந்த produce பண்ற items வந்து inventoryல store பண்ணி வைக்கிறதுக்கு per item rupees 50 செலவழிக்கிறாங்க. And ஒவ்வொரு production run produce பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு setup cost வந்து rupees 160 செலவழிக்கிறாங்க. So, if the production வந்து instantaneous ஆ இருக்குது, எந்த shortages இல்ல அப்படி நம்ம consider பண்ணிக்கிட்டோம்னா, number of items எவ்வளவு நம்ம ஒவ்வொரு production runக்கு நம்ம produce பண்ணோம்னா, total annual cost நமக்கு minimum-ஆக இருக்கும். டோட்டலா ஆனுவலா நமக்கு ஆகக்கூடிய காஸ்ட் வந்து மினிமமா இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் ரன்லயும் எவ்வளவு ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளுடைய क्वेश्चन. ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் டு தி சொல்யூஷன். let q be the number of items produced in each run. ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் அப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டத்தை வந்து நம்ம q ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So number of production run will be நார்மலா ஒரு இயருக்கு 4,000 ஐட்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படிதானே. So 4,000 ஐட்டம் Q number of item நம்ம divide பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் number of production runs. எத்தனை production runங்கிறது எத்தனை முறை நம்ம வந்து production செய்கிறோம். So one time produce பண்ணும்போது எத்தனை product produce பண்றோம். So அதே மாதிரி எத்தனை முறை நம்ம production நடக்குது. one yearல எத்தனை முறை இந்த cycle நடக்குது. So total number of product we produced divided by number of quantity produced in one production. So 4,000 divided by Q. And the setup cost for these runs will be setup cost என்ன ஆகும்? ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரன்னுக்கு 160 rupees செலவாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ? how many? 4,000 divided by Q அப்படிதானே. for one run rupees 160. so 4,000 divided by Q number of production run into 160. that is 160 into 4,000 divided by Q. so average inventoryல ஒரு Q by 2 items இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். average-னா என்னது? the items divided by 2. so Q by 2 items remains in inventory-னா inventory cost என்னவா இருக்கும்? inventory cost means storage cost. storage cost per item is rupees 15 நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க as per the problem. so Q by 2 item inventoryல இருக்குன்னா 50 into Q by 2. this is inventory cost. செலவாகக்கூடிய storage அவங்களுக்கு செலவாகக்கூடிய amount. so let's consider the total annual cost function in the terms of Q. நம்ம x ன்னு போடுவோம், இங்க q ன்னு போட போறோம், அவ்வளவுதான். so C of Q is equal to inventory ஆகக்கூடிய cost plus setup cost. inventory cost எவ்வளோ? 50 into Q by 2. that is Q by 2 the number of items remain in the inventory, which one into the setup cost, inventory cost per item is rupees 50. so 50 into Q by 2 plus setup cost. setup ஆகக்கூடிய செலவு 160 into ஒரு production cycle 4,000 divided by Q. so 50 by 2 25 Q plus 6,40,000 divided by Q. so இதுதான் C நம்மளுடைய cost function. cost function first என்ன பண்ணுவோம்? equation find out பண்ணியாச்சு. first derivative differentiate பண்ணனும். differentiate பண்ணதுல 0 substitute பண்ணி Q க்கு என்ன value ன்னு எடுக்கணும். அந்த value second differentiationல நம்ம substitute பண்ணி பார்ப்போம். இதுதான் நம்ம procedure. okay, so நம்ம find out பண்ண cost function first differentiate பண்றோம். dc by dq is equal to 25Q differentiate பண்ணா 25. டிவிஷன்ல இருக்கக்கூடிய Q இந்த டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது Q மேல வரும்போது Q -1 ஆயிரும். Q to the power -1 ஆகும். so அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது -1 ஃப்ரண்ட்ல வந்துரும். Q to the power -1 so Q will become -2 ஆயிடும். so -2ங்கிறதுனால நம்ம டினாமினேட்டருக்கு அகைன் கொண்டு வந்துரும் Q square. 25 minus 6,40,000 divided by Q square. தெரியுதுலமா எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம்? this is basic one தான். so dc by dq is equal to 25 minus 6,40,000 divided by Q square. இப்போ இதுக்கு நம்ம 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஈக்குவலைஸ் பண்ணோம்னா this term is equal to 0. இந்த ரெண்டுக்கு q square நீங்க வந்து
LCM எடுங்க. So 25 q square minus 6,40,000 divided by q square equal to 0, and again the denominator உள்ள q square நம்ம opposite sideல கொண்டு போய் multiply பண்றோம். This will become 0, and again 25 q square minus 6,40,000 is equal to 0, and this will become 40,000 is equal to 6,40,000 divided by 25, which is equal to q square, and this implies that q square is equal to 25,600, and q will become 160, that is 25,600 square root எடுக்கும்போது plus or minus 160 வரும். இங்க நம்ம ரியாலிட்டி ப்ராப்ளம் எடுத்துறதுனால நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து கன்சிடர் பண்ணல, நெக்லெக்ட் பண்ணிரோம். so q is 160. this is the optimum value. so இந்த வேல்யூவை நம்ம இப்ப d square c by dq squareல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்க போறோம். d square c by dq square என்ன வரும்? dc by dq இங்க நான் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, ரெட் கலர்ல previous நம்ம ஸ்டேஜ்ல போட்டுருக்கோம், அதுதான் உங்களுக்கு இங்க கொடுத்திருக்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு. so 25 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா 0 ஆயிடும், ஏன்னா வெறும் கான்ஸ்டன்ட் தான். இங்க q ஸ்கொயர் மேல வரும்போது q to the power -2 ன்னு இருக்கும். so q to the power -2 நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா -2 ஃப்ரண்ட்ல வரும்போது அகைன் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, so பிளஸ் ஆயிடும். +2 into 6,40,000 divided by q to the power 3 ஆயிடும், ஏன்னா q to the power -2 -1 q to the power -3, q to the power -3 நம்ம டினாமினேட்டர் கொண்டு வரும்போது q to the power 3, that is 2 into 6,40,000 divided by q cube. இப்போ இந்த qல நம்ம இந்த 160 again substitute பண்ணா obviously இது வந்து greater than 0 positive value தான் கிடைக்கும். so the function is d square c by dq square maximum, that is greater than 0 இருந்ததுனா நமக்கு function minimum போகும், உங்களுக்கு தெரியும். so if q is equal to 160 னா which minimizes the cost function, and the optimum lot size is 160. see இங்க ஒரு வார்த்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, lot size என்னன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய திங்ஸ், சரியாமா? so optimum lot size வந்து 160 ஐட்டம். நம்ம நார்மலா நீங்க வந்து சில பிஸ்கட் பேக் ஆர் நூடுல்ஸ் நம்ம பேக்ட் ஐட்டம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல போட்டிருப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் என்ன, ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன, ப்ரொடக்ஷன் நடந்த டேட் என்ன, அதுல லாட் சைஸ் என்னங்கிறது மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. இது வரைக்கும் பார்க்கலன்னா கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்க, ஏதாவது பேக்ட் ஐட்டம்ல கண்டிப்பா லாட் சைஸையும் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல எவ்வளோ ஐட்டம் கிரியேட் ஆகுது, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் நடக்கும்போது எவ்வளோ ப்ராடக்ட் கிரியேட் ஆகுது, தட் இஸ் கால்ட் லாட் சைஸ். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் நமக்கு தெரியும் 4,000 டிவைடட் பை கியூன்னு பார்த்தோம். ஸோ 4,000 by q is 160, so which is equal to 25. அப்போ 25 times ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் அந்த ஃபேக்டரியில நமக்கு 1 இயர்ல நடக்குது. ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் முடியும் போதும் 160 ப்ராடக்ட் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு சைக்கிள் முடியும் போது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டத்தை தான் நம்ம லாட் சைஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? ஸோ கியூ தெரியும் நமக்கு. இப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் கண்டுபிடிச்சாச்சு, அண்ட் மினிமம் காஸ்ட் எவ்வளவு செலவாகுங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, தட்ஸ் ஈஸி ஒன்லி. ஸோ எவ்ரி 25 daysக்கு ஒன்ஸ் there can be a production run நடக்குது, ஓகேவா? so when q is equal to 160, the cost is minimum, and the cost function is 25q plus 6,40,000 divided by 160. இதுதான் நம்மளுடைய cost function. so இதுல q பைல 160 substitute பண்ணுங்க. so c minimum is equal to 25 into 160, 4,000 plus 6,40,000 divided by 160, 4,000. this will become 8,000. so உங்களுக்கு total annual cost செலவாகிறது rupees 8,000. this will be the answer. மூணு ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிமம் லாட் சைஸ் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாலும் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் அந்த ஐட்டம் பெர் ப்ரொடக்ஷன் ரன், ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷன் ரன்லையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாலும் ஆப்டிமம் லாட் சைஸ்னாலும் சிமிலர் தான். அதை வச்சுட்டு எத்தனை சைக்கிள்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோங்கிறத நம்ம ரன் ஆகுதுங்கிற சொல்லிடலாம். ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு காஸ்ட் மினிமம் காஸ்ட் எவ்வளோங்கிறது நம்ம காஸ்ட் உடைய ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா, தட் இஸ் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் பிளஸ் செட்டப் காஸ்ட். ஸோ அதில் கியூக்கு பதிலாக நம்ம இந்த 160 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ண வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் யோர் மினிமம் காஸ்ட். ஸோ that's all. We come to the last of our topic. Thank you very much for your patience and listening. ஏதாவது queries na doubt na at any time நீங்க comments பண்ணலாம், share பண்ணுங்க, subscribe my channel. Thank you.